In your opinion, what makes a good leader? I think that everyone, he or she, should listen to people, but then to have a courage also to propose his or her own ideas how to go further. But it's good to remember that leaders cannot make the change. They need the people to do it with him or her. 미국 노스캐롤라이나주의 한 회사. 소프트웨어 업계에서 유명한 이 회사는 한 경제지가 선정한 일하기 좋은 기업의 2년 연속 1위, 14년간 상위권을 차지하고 있습니다. 이 회사의 리더는 그 비결을 뭐라고 생각할까요? 95% of my assets drive out the front gate every night. And it's my job to make sure they come back the next day. 아침 출근 시간. 이 회사의 아침 풍경은 부모님과 아이들이 함께 있는 모습입니다. 직원들이 자녀들과 함께 출근을 하는 이유는 회사 내에 어린이 보육시설이 있기 때문입니다. 330여 명의 아이들을 보살피는 선생님의 수만 120여 명. 선생님들은 아이 한 명 한 명의 일과를 모두 기록해서 부모들이 안심하고 일할 수 있게 해줍니다. The parents are close to their children. It's very accessible for parents to come maybe someday and play on the playground, visit in the classroom. Parents are here when we need them, and the children are here when the parents need to visit them. Hey, buddy. You ready to go? All right. 점심시간. 식사를 하기 위해 아이를 데리러 온 리사. 그녀는 이곳에서 10년째 일하고 있는 세 아이의 엄마입니다. 리사는 일을 하면서도 세 아이 모두에게 모유 수유를 했고 아이들이 자랄 때까지 항상 밥을 함께 먹었습니다. 이 모든 게 회사 내에 어린이집이 있어서 가능했다는 겁니다. SAS is like no other company I've ever worked for in so many ways, but mainly the company thinks about you as an entire person, not just who you are at work, but the fact that I'm also a mother of 3 children and a wife and have a house to take care of. And so the company really has found ways to make it easier for me to be a working parent by providing so many different benefits for me to use. So it's just totally different. It's hard to think about working anywhere else after having worked here for 10 years. 다른 회사와 다른 점은 또 있습니다. 이곳에는 넓은 사무실이 없습니다. So at SAS, everyone has about the same size offices. It's really important. Even Dr. Goodnight has a normal size office, just like everyone else. 승진을 해서 개인 사무실을 갖는 것을 일의 목표로 삼아서는 안 된다는 것이 짐 굿나잇 회장의 생각입니다. Looking after the people that work for a company is the most important thing I think management can do. You know, if you treat people like they will make a difference, then they will make a difference. You know, SAS uses kind of the philosophy, why not? And so when employees have ideas, we let them bring them forward and we investigate that. And if the benefit is going to serve a large population of our employees, we try very hard to make that benefit possible to them. 그 결과 회사 내에는 어린이집뿐만이 아니라 마사지실, 미용실, 헬스장, 세차장, 병원 등 직원들을 위한 사내시설이 생겼습니다. 직원들의 복지를 위한 인력만 200여 명. 그리고 이들 역시 모두 정직원입니다. We don't have a retirement age here at SAS. People retire when they feel like it. So a lot of times it's the older people that are the really smart ones. They know how things are done, and they know why we do things the way we do. 그에게도 위기는 있었습니다. 2008년 금융 위기가 찾아온 것입니다. And then people were starting to announce layoffs, and I didn't want the people of SAS to be worried about being laid off. So in January of 2009, I just had a worldwide webcast, and I made it very clear that SAS would have no layoffs anywhere in the world in 2009. And we didn't. 고용 유지 정책 때문에
회사 수익이 줄어들 것을 걱정한 직원들은 더 열심히 일했고 모두 함께 위기를 이겨냈습니다. Because of your frugality, our profits actually look very good this year, not just slightly below last year. So we'll have good bonuses this year. Well, you know, I probably had too much to drink. What did I say? Probably not. I mean, one of the values and benefits of working at SAS is knowing the way you're going to be treated every day. The mindset doesn't change. It's not good times where we love what you do and bad times we're talking about laying people off. They treat you the same all the time and you know where you stand. 이런 회사는 해외에서나 가능한 이야기일까요? 우리나라의 한 IT 업체 사무실입니다. 한창 일할 시간인 오후 2시. 됐다. 지훈! 다 만들었어. 알바. 직원들은 지금 각자 다른 일에 몰두하고 있습니다. 회사라는 게 믿기지 않을 만큼 여유롭습니다. 다른 동료들과는 달리 자리를 지키고 있던 직원도 갑자기 자리를 뜹니다. 갑자기 수영을 하러 가자니 무슨 말일까요? 그런데 이게 웬일입니까? 한 층만 아래로 내려가니 수영장이 나옵니다. 이곳은 직원들을 위한 사내 수영장. 평일 대낮에 수영을 즐기고 있는 이들 역시 모두 이 회사의 직원들입니다. 놀러 오시는 건 아니죠? 네, 저희가 수영을 포함해서 근무 시간 7시간이에요. 주 35시간. 그 시간만 뭐 언제 어디서든지 그 시간 동안만 일을 하면 네, 뭐라고 안 하죠. 수영하는 시간은 어떻게 해요? 수영하는 시간도 포함. 쉴 건 쉬고, 놀 건 놀고, 또 좀 아침에 늦게 나오고 싶으면 늦게 나오고, 일찍 퇴근하고 싶으면 일찍. 자유로워도 너무 자유로운 회사. 이 회사의 리더는 어떤 사람일까요? 선생님, 죄송한데요. 그 대표이사실은 어때요? 저희 따로의 방이 없어요. 그러면 사장실이라던가 뭐 대표이사실이라던가 없어요. 그냥 이곳에서 같이 근무하세요. 그럼 사장님 자리는 어디신데요? 여기요. 직원들이 먼저 자리를 정한 뒤에 남은 책상 하나가 이 회사의 리더 이원영 대표의 자리라고 합니다. 잠시 후 이원영 대표가 돌아왔습니다. 대표가 사무실에서 일을 시작했지만 직원들은 돌아올 생각을 하지 않습니다. 지금 몇 시죠 지금? 몇 시죠? 2시 44분? 2시 44분? 근데 지금 사무실에 계신 분보다 안 계신 분들이 더 많은 것 같아요. 그렇네요. 그럼 좀 불안감이나 이런 거 없으세요? 직원들이 눈에 안 뜨면? 전혀요. 직원들을 위해 회사 내에 분위기 있는 카페를 만든 사람이 바로 이원영 대표입니다. 키즈룸과 수영장도 마찬가지입니다. 업무 시간에 이 모든 장소에서 놀 수 있게 만든 회사 대표. 그는 무슨 생각인 걸까요? 좀 놀면 안 되나요? 회사에서? 좀 놀면 안 될까요? 다들 잘 먹고 잘 살고 행복하고 즐거우려고 여기 다들 와 계신데 인간이 가장 자신의 역량과 그 능력을 열정적으로 발휘할 수 있는 기본적인 전제 조건은 자율성이에요. 그 속에서 행복을 누리는 거죠. 마케팅부에서 일하는 김윤희 차장의 딸 현서는 올해 5살입니다. 어린이집에 가기 싫은 날엔 어김없이 엄마와 회사에 옵니다. 엄마의 저 맨날 오면 좋겠어. 왜? 좋아서. 그냥 좋아? 현서는 이곳에서 전혀 불편해하지 않습니다. 뭘 그리죠? 종이랑 종이.
직원들도 현서가 불편하지 않습니다. 직원의 가족 역시 직원들만큼 소중하고 중요한 사람들이기 때문입니다. 애기 데리고 오는 데 대해서 부담은 없어요? 있으면 데려오죠. 언제든지 데려와도 환영해주고 보살펴주고. 하지 말아야 될 몇 가지 33가지인가 덕목 중에 하나가 가정에서 아이들이나 그 가정에서 전화가 오면 미안 좀 회의 중인데 좀 이따 통화할게 이것 하지 말자는 거. 가정 아이들과의 전화는 어떤 업무보다 우선한다. 직원들과 함께 식사를 하는 이원영 대표. 이때 오후 늦지막이 출근을 하는 직원들이 눈에 띕니다. 어서 와요. 어서와요. 아침에 일어났는데 회사에 가기 싫다면 그날 아침 메일 한 통으로 해결됩니다. 날씨가 너무 좋아서 갑자기 놀고 싶어졌어요. 휴가 사용하니 급한 일면은 휴대폰으로 연락주세요. 당일날 네 대박 한 발짝 떠다가 건강문화의 박수를. 이때 댓글 누가 다신 거예요? NDD가 저희 대표님이세요. 네. 정규직 바리스타가 제공하는 무료 커피. 호텔 셰프 출신 주방장의 점심 식사. 한 자녀당 1,000만 원의 출산 지원금. (5년차) 이상 직원들을 위한 해외여행. 이 모든 복지 혜택들의 목적은 단 하나. 구성원들의 행복입니다. 가족이 많이 행복해졌죠. 가족. 시간이 많이 나고 여기서 뭐 예를 이전에 뭐 다른 회사를 다닐 때는 일하느라고 뭐 집에 가면 늦게 끝나고 주말에도 뭐 피곤하니까 자고 이러는데 이제 시간적 여유가 좀 많아졌잖아요. 그러니까 이제 가족에게 더 잘하니까 저희 와이프가 제일 좋아해요. 저보다. 네. 하루하루가 정말 매일매일 달라요. 그렇게 사는 게 만족스럽기 때문에 정량적으로 따진다면 오히려 저는 지금 제가 일을 더 재미있게 하니까 그때보다 더 잘하는 것 같은데요. 복지는 이윤이 남아서 하는 것이 아니라 기업을 운영하는 리더가 당연히 해야 할 의무라는 것이 이원영 대표의 생각입니다. 이윤 추구의 극대화가 그 기업의 목표라면 사람 한 분 한 분이 수단이 되고 비용이 되고 심지어 인적 자원이 되겠죠. 근데 돈을 버는 것이 전부가 아니라면 그럼 그 외의 것은 뭐냐라는 질문을 던져보면 구성원들과 함께 나누고 더불어서 함께 살아가고 행복해지는 것, 그것이 아니겠는가 싶어요. 하지만 주변에서는 우려의 목소리가 높았습니다. 한국 기업 문화 속에서는 자리 잡기 힘든 시스템이라는 것이었습니다. 그러다 망한다. 생산성, 다음에 이윤 추구, 그리고 자본의 확보 이런 것들을 하지 않은 채 직원들한테 복지를 이야기하고 행복을 이야기하고 가당치나 한 얘기냐. 그러다가 망한다라는 그 관점도 있는데요. 제 대답은 그래요. 절대로 망하지 않습니다. 오히려 더 잘 될 겁니다. 실제로 회사는 지난 3년간 내년 27%의 성장률을 보였고 올해 매출액 역시 140억을 예상하고 있습니다. 짐 굿나잇 회장의 회사 역시 36년째 흑자를 기록하고 있습니다. Employees should be treated as if they make a difference. And if you do treat them that way, they will make a difference. There's got to be a lot of trust between the employee and the employer, so that you've got to do everything you can to create that climate of trust. 신뢰가 제일 중요해요. 평소에 서로에 대한 신뢰를 기반으로 소통과 공감을 해두는 것, 그게 너무 중요하죠. 네, 좋습니다. 수고하셨습니다. 인터뷰가 끝난 시간은 오후 6시 10분. 다들 퇴근했잖아. 다들.
그는 직원들이 스스로 자신의 삶과 일의 균형을 잘 맞춰 나갈 수 있을 거라고 믿고 있습니다. 너무 좋네요. 너무 좋네요. 진짜 너무 가시죠. 다들 잘 자기 삶을 재밌게 살고 있네요. 구성원을 행복하게 만드는 리더들, 그 밑바탕엔 신뢰가 있었습니다.